आनंदर मुहूर्त यही अवसर रे आज ए कार्तिक व्रत अवसर रे कार्यक्रम रे आज मंच रे उपस्थित थिबा मान्यवर सांसद पुरी डॉक्टर संबित पात्र महोदय, मान्यवर सांसद जगतसिंहपुर श्रीयुक्त विभू प्रसाद तराई महोदय, मान्यवर विधायक पुरी सदर सुनील कुमार महांती महोदय, मान्यवर विधायिका ब्रह्मगिरी श्रीमती उपासना महापात्र महोदया, मान्यवर विधायक पिपिली श्री आश्रित पट्टनायक महोदय, मान्यवर विधायक सत्यवादी ओम प्रकाश मिश्र महोदय, जिलापाल पुरी श्री दिव्यज्योति परिडा, आरक्षी अधीक्षक पुरी श्री प्रतीक सिंह, कार्तिक व्रतधारी मोर नमस्य समस्त माँ माने, उपस्थित भद्रमंडली एवं गणमाध्यमर प्रतिनिधिवृंद समस्त को मोर नमस्कार। जय जगन्नाथ दारु रूपधारी नीलगिरीश गिरीश वंदनीय हरि। प्रभु जगन्नाथ, प्रभु बलभद्र एवं देवी सुभद्रा दिव्य आशीर्वाद मध्य श्रीक्षेत्र पुरीर ही पवित्र माटी रे उपस्थित समस्त पूज्य हविष्याणी माँ मान को मोर प्रणाम। आज मु केवल आपण मुख्यमंत्री भाव में केवल नुहे बरं प्रभु जड़े भक्त भाव आपण मान गहण आपण मान पाखक द्वितीय थर पर मुझे पहुँची। गत वर्ष आसी ए वर्ष मध्य आपण मान सहित मिशिबाई एठारे आसी पहुँची। एठारे आपण मान आध्यात्मिक शक्ति, आत्मसमर्पण एवं श्रृंखलार भावावेग समग्र श्रीक्षेत्र को दिव्य शक्ति रे परिपूर्ण करियोछि। हविषर आध्यात्मिक महत्व कथा आपण मानकु बेस जଣା अछि। कार्तिक मास को आमर ओडिया परंपरा रे सबुठारु ये पवित्र मास हिसाब रे विवेचना करा जाए। आत्मसंयत, करुणा एवं भक्तिर मास भाव रे आम शास्त्र रे वर्णना अछि। शताब्दी शताब्दी धरी ओडिया माँ माने हविष करू आसुछंती, जहाँकि पवित्रता, सरलता एवं प्रार्थनार देख ये व्रत आपण मानकर श्रृंखला ज्ञान आपण माने केवल निजर मन आत्मा को पवित्र करती नहीं, बरं आपण चारि पाखर समाज को मध्य आशीर्वाद करी थांती। आपण मानकर भक्तिर सुगंधी बड़दाण्डर गली ठारू जगन्नाथ मंदिरर निर्माल्य घर पर्यंत और प्रभात रे पवित्र स्नान पाई आपण एकत्रित हेउतबा शांत बेलाभूमि पर्यंत समग्र पुरी रे संपूर्ण भाव रे व्यापी थाए। यह केवल एक धार्मिक प्रथा नुहे, यह आम ओडिशार जीवंत संस्कृति और एक अनन्य परंपरा अटे। आपण मानक मध्यरु अनेक एठाकू एका आसंती संपूर्ण एक मास पाई आपणकर परिवार को पछरे पकाई प्रार्थना और श्रृंखलार जीवन यापन करिबा पाई। आपण मानकर निष्ठा और विश्वास होची ओडिशार शक्ति। कार्तिक मासरे आपण जलाउथबा प्रत्येक दीप, प्रत्येक स्तुतिगान, प्रत्येक हविष अन्नर भक्ति सहित सेवन ही आम राज्यर नैतिक और आध्यात्मिक ये आलोक को निरंतर भाव में ये वृद्धि करी चली थाए। पुरी केवल एक स्थान नुहे, यह एक भावना, यह एक पवित्र अनुभव जहाँ दिव्य और साधारण को संजोग करि थाए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिररू
ମହାନଦୀର ଶାନ୍ତ ତରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଲିକଣିକା ଶତାବ୍ଦୀର ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହନ କରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ହବିଷ୍ୟାଳୀ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରହଣି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ହେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଇଏ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଏ ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମା' ମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପବିତ୍ର ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ କାମକୁ ତଦାରଖ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ଆପଣମାନେ ସଫଳ କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 2500ରୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମା'ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 5ଟି ସ୍ଥାନ, ଯଥା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସ, ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା, ରେଲୱେ ଟୁରିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ରେଲୱେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ମୋଚିସାହି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ କରାଯାଇଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ 3,30,00,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଏ ଅଧିକ। ଆମେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଯୋଜନାକୁ ନିରନ୍ତର ସୁଦୃଢ଼ କରି ଆସୁଛୁ। ପୁରୀର ଚାରିପାଖରେ ନିରାପଦ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଆବାସ, ପବିତ୍ର ହବିଷର୍ଣ୍ଣ, ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିମଳ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରହଣି ସ୍ଥଳରେ ଡାକ୍ତରୀ ସୁବିଧା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସମଗ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ପାଳନ କରୁଥିବେ, ମୋତେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ବେଳାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ମୁଁ କହିବି, ଏହା କ'ଣ ମନର ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ଏହା କ'ଣ ଆମର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୁହେଁ କି? ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ଭାବନା, ସେଇ ଶାନ୍ତି, ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଗଭୀର ଆଶ୍ୱାସନା ଯାହା କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ରଖିଥାଏ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ମା'ମାନଙ୍କର ଏହି ସାମୂହିକ ଭକ୍ତି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବହନ କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଧାରା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ନୈତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ସହିତ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାର
ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଦିନରେ ଆମେ ପୁରୀକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏହି କ୍ରମରେ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ମହାନଗର ନିଗମ ହେଲେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ତଥା ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏଥିସହିତ ପୁରୀଠାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଲାଇଟ୍ ଓ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହା କରାଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଏଇଠୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ମା ମାନେ ସର୍ବଦା ନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରେ ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଓ ମା ରମାଦେବୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ହବିଷ୍ୟାଳୀ ପରମ୍ପରା ସେହି ଐତିହ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ତ୍ୟାଗ, ସେବା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମନର ସଂଯମତା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଆସିପାରିଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପୁଅ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ପାଇଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫସଲ ହେବା ପାଇଁ, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମର ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସମାଜରେ ସମନ୍ୱୟ ଇଏ ରକ୍ଷା କରେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ସହିତ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପରିବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ରହଣୀକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ହବିଷ୍ୟାଳୀ ରହଣୀସ୍ଥଳ ଏବଂ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି। ପୁରୀ କେବଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁଞ୍ଜି। ଆପଣଙ୍କ ପରି ହଜାର ହଜାର ମା' ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ହିଁ ସେହି ପୁଞ୍ଜିକୁ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଇଏ ପବିତ୍ର ରଖି ଆସୁଅଛି। ଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚୁଥାଉ। ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣୁ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହିତ ହବିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା। ଆମେ କରୁଣା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଏହା ହିଁ ଶିଖାଇଛି। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମା' ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଏଠିକି ଆସିବାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆଣିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
एक आध्यात्मिक परिवेश गत वर्ष टिके वर्षा होता आज वर्षा होती आज भी टिके वर्षा होती ये निश्चित भाव में वर्षा हेले ये आहुरी अति चमत्कार एवं पवित्रता आहरी आनिदिए एवं ये आम समस्तंकर पई शुभ संकेत मध्य आपण माने गत थर मध्य अनेक कथा कही श्री राधा प्रभुपाद दर्शन कथा यू केमिति आपण माने दर्शन करें कथा भी कही किंतु सेठी जो आमर प्रशासनिक एवं आमर सेवायत एवं सेठी जो आमर अधिकारी माने अछंती तांकर सहित आलोचना हेची एवं सेठी जो किछि कटकणा अछि एवं से कटकणा को आमे ताकू मुक्त करी ये कार्यक्रम को सफल करैबा ए कथा जदियो आलोचना रत अछि ताहा सेथिरे आमे मध्य प्रभुंक पई जो कटकणा अछि जो प्रकार नीति अच्छी से आमे ताकू एपट सेपट करिबा ताहा ठीक हेबो नाही किंतु आलोचना माध्यम रे किभଳି भाबरे ताहार समस्त ये निष्पत्ति ग्रहण करा जाई पारिबो सेथिपाई मध्य आलोचना जारी रही आम समस्तंकु मु परिशेष रे महाप्रभु श्री जगन्नाथंक तांको दिव्य आलिंगन रे आम समस्तंकु से बांधी रखंतु आशीर्वाद प्रदान करंतु एवं आम समस्तंकु एई बुढ़ी भाव रे प्रत्येक वर्ष प्रत्येक समय रे आमर शेष इच्छा पर्यंत आम जीवनर शेष समय पर्यंत स्वतंत्रता भाव रे पवित्रतार सहित आमे एई भली आमर हविष ग्रहण आमे करि चली हविष ग्रहण करुथबा प्रत्येक माँ मानंकु महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद करंतु एवं आम समस्तंकर ये कार्यक्रम को यशस्वी करांतु बहुत बहुत धन्यवाद आपण मान को नमस्कार जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।